ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንደምን አላችሁ? ዛሬ የ2018 የሂስትሪ ሞዴል ኤግዛም ሶስተኛ ፓርት እናያለን። 31ኛው ላይ ነው በባለፈው ያቆምነው። ከዛ ጀምረን ለመስራት እንሞክራለን። 31ኛው ጥያቄ Who are the dominant ethnic and linguistic groups in South Africa? A. Bantu, B. Shirazi, C. Khoikhoi, D. San ይላል። የዚህ ጥያቄ መልስ የሚሆነው ባንቱ ነው። እንግዲህ በሳውዝ አፍሪካ ሶስት ኢትኒክ ግሩፖች እንዳሉ ልብ በሉ። አንደኛው ባንቱ ነው ዘ ማጆሪቲ፣ ሁለተኛው ደግሞ ኮይኮይ ወይም ደግሞ ሆቴንቶትስ ይባላሉ በቅጽል ስማቸው፣ አውሮፓውያን ያወጡላቸው ስም ነው። ሶስተኛው ኢትኒክ ግሩፕ ሳን ወይም ደግሞ ቡሽሜን ብለው ይጠሯቸዋል። እነዚህ ሶስቱ ኢትኒክ ግሩፖች ናቸው። 32ኛው in the medieval West African kingdoms who were the greats and what was their structural role in maintaining societal continuity ይላል። ግሬትስ ምን ማለት ነው የሚለውን ኮንሰፕት ተረዱ። በዌስት አፍሪካን ሜዲቫል ኪንግደም ግሬትስ ማለት ስቶሪ ቴለርስ ናቸው። they are oral information tellers አፈ ታሪክ የሚነግሩ የታሪክ አዋቂዎች ናቸው ግሬትስ የሚባሉ። በተለይ የዌስት አፍሪካን ሂስትሪ ለማጥናት እነዚህ ሰዎች በጣም ከፍተኛ የሆነ ሚና ይጫወታሉ። የማሊን ታሪክ፣ ዮንጋይን ታሪክ ለመጻፍ ባጭሩ እሱን ኤክስፕሌን የሚያደርገው ሀሳብ የትኛው ነው? ቢ ነው። ስፔሻላይዝድ ኦራል ስቶሪ ቴለርስ ኤንድ ሂስቶሪያንስ ሁ ፕሪዘርቭድ ኤንድ ፓስ ዳውን ኦራል ሂስትሪ ጄኔሎጂስ ኤንድ ትራዲሽንስ አክሮስ ጄኔሬሽንስ የሚለው ቢ መልስ ይሆናል ማለት ነው። በዋናነት ኮንሰፕቱ ላይ እንድታተኩሩ ስለፈለኩ ነው። 33ኛው ጥያቄ The historical expansion and consolidation of the Fanj Sultanate during the 6th to 19th centuries was conceptually characterized by which of the following process ይላል። ፋንጅ ሱልጣኔት ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እዚህ ጋር ተረዱት። ፋንጅ ሱልጣኔት was established in Sudan በአሁኑ ሱዳን የተመሰረተ ሱልጣኔት ነው። መቼ? በ19ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ በስፔሲፊካሊ በ1504 ዓመተ ምህረት። ካፒታሊስቱ ማን ነው? ሴናር ይባላል። ስለሱ ካራክተሪስቲክስ ትክክለኛ የሆነው የትኛው ነው? ቢ ነው የሚሆነው። the intermarriage of Arab clans with local Nubians and subsequent cultural Africanization ይላል። there was intermingling of Muslim Arabs with that of the local ፈንጂ ፒፕል ከሎካል ፈንጂ ፒፕል ጋር ሙስሊም አረቦች በትሬድ አማካኝነት ከፍተኛ የሆነ ኢንተርሚክሲንግ ወይም ደግሞ ኢንተርሚንግሊንግ ፈጥረዋል። ይሄ የፋንጅ ሱልጣኔት ካራክተሪስቲክስ ነው ማለት ነው። 34ኛው ሳይዘብል ፎረስት ስቴትስ ኢን ዌስት አፍሪካ ሰች አስ ቤኒን ኦዮ primarily owned their early growth, state consolidation and economic prosperity to ይላል። ምርጫውን ላንብበው። isolation from all forms of long distance and economic commerce, B. long distance trade networks organized and maintained by West African Muslim traders, C. the complete absence of agricultural activities and craft technologies, D. direct administrative rule by ኦቶማን ኔቪ ኤንድ ጃኒሳሪስ ይላል። መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። እንግዲህ እነዚህ ዌስት አፍሪካን ስቴቶች ፎረስት ዌስት አፍሪካን ስቴትስ ማለት ቤኒን እና ኦዩ ዋናው የኢኮኖሚ ግሮዛቸው ሜን ፋክተር የሚባለው ትራንስሳራን ትሬድ ነው። እንደ አጠቃላይ የዌስት አፍሪካ ሜዲቫል ኪንግደሞች ሜን ፋክተር ኦፍ ፕሮስፐሪቲ ትሬድ ነው፣ ትራንስሳራን ትሬድ ነው። ስለዚህ ቢ መልስ ይሆናል ማለት ነው። 35ኛው the emergence of Zulu kingdom as a dominant state in southern Africa during the early 9th century was fundamentally a response to የዙሉ ኪንግደም በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተበት ምክንያት ምንድነው ነው? A. intertribal upheaval and defensive needs against the encroachment of Dutch settlers or Boers and British colonizers, B. the introduction of trans-Saharan trade routes to South Africa, C. religious jihadis launched directly by West African Islamic clerics, D. a diplomatic alliance signed with the Portuguese Catholic missionaries in
1500 ይላል። ሉክ የዙሉ ኪንግደም በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተመሰረተበት ዋናው ምክንያት ሁለት ምክንያቶች ናቸው። አንደኛው ኢንተር ትራይባል ኮንፍሊክትስ ነው። በጎሳ መካከል የሚፈጠሩ ግጭቶች አንዱ ምክንያት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ዘ ዋይት ዩሮፒያንስ ኤክስፓንሽን ቱ ዘ ሪጅን ነው። በተለይ የደች ፋርመሮች ቦርስ ይባላሉ እና የብሪቲሾች ወደ አካባቢው ኤክስፓንድ ማድረግ፣ እነዚህ ፋክተሮች የጠንካራ የዙሉ ኪንግደም በተለይ በሻካ ዙሉ አማካኝነት እንዲመሰረት ምክንያት ነበር ማለት ነው። 36ኛው the historical shift from the slave trade to legitimate trade in the 9th century Africa conceptually represents ይላል a complete halt to all European commercial interests on the African continent, b a transition in the global economic system where commerce shifted from human trafficking to raw commodity trade, c the total isolation of West African forest states from Atlantic Ocean networks, d immediate and peaceful handover of all African governments to local democratic institutions ይላል። ሉክ ዘ ሌጂቲሜት ትሬድ ለምን ተመሰረተ? ቢኮዝ ኦፍ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ነው። በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምክንያት ዘ ኢምፖርታንስ ኦፍ ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ ዲክላይንድ፣ የትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድ አስፈላጊነት በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ምክንያት በእጅጉ ቀንሷል ነው። በዚህ ምትክ አውሮፓውያን ከምዕራብ አፍሪካ የተለያዩ አግሪካልቸራል ፕሮዳክቶችን በመውሰድ አዲስ ትሬድ መስርተዋል። ይሄ ትሬድ የሚባለው ሌጂቲሜት ትሬድ ወይም ደግሞ ህጋዊ ንግድ ተብለው የሚጠሩት ነው አንደር ኮቴሽን። ይሄ እንግዲህ የአፍሪካን ኢኮኖሚ አልጠቀመም፣ ይልቁንስ አውሮፓውያን የጠቀመም። ሰው ባጭሩ ሌጂቲሜት ትሬድ ማለት ከኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን መመስረት በኋላ ትራንስ አትላንቲክ ስሌቭ ትሬድን በመተካት ይካሄድ የነበረ በአፍሪካና በአውሮፓውያን መካከል ይካሄድ የነበረ ንግድ ነው ሌጂቲሜት ትሬድ የሚባለው። ስለዚህ የዚህ ጥያቄ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። ትራንዚሽን ኢን ዘ ግሎባል ኢኮኖሚ ሲስተም ዌር ኮመርስ ሽፍትድ ፍሮም ሂውማን ትራፊኪንግ ቱ ሮ ኮሞዲቲ ትሬድ የሚለው መልስ ይሆናል። ጥሩ 37ኛው ዘ ሪስቶርድ ሶሎሞኒክ ዳይናስቲ ፖስት 1270 ኢንቴግሬትድ ሪጂናል ፕሪንሲፓልስ ዩዚንግ ይላል። ኤ ዳይሬክት ዲሞክራቲክ ቮቲንግ አሴምብሊስ፣ ቢ ዘ ጉልት ሲስተም ኤንድ ሮያል ሚሊታሪ ጋሪዝንስ ኦር ጨዋ፣ ሲ ዘ ናቫል ብሎኬድስ አሎንግ ዘ ኢንዲያን ኦሽን ኮስት፣ ዲ ሽፍቲንግ ዘ ኢኮኖሚክ ባላንስ ቱ ኢንዱስትሪያል ማኑፋክቸሪንግ ይላል። መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። ዘ ጉልት ሲስተም ኤንድ ዘ ሮያል ሚሊታሪ ጋሪዝንስ ኦር ጨዋ። እንግዲህ የሰለሞኒክ ዳይናስቲ በ1270 ዓመተ ምህረት በይኩኖ አምላክ ሪስቶርድ ከተደረገ በኋላ አንደኛ ፐርማነንት ካፒታል ሲቲ አልነበረውም። ሰፊ የሆነ ግዛትን መመስረት ችሏል። ይሄን ሰፊውን ግዛት ኢፌክቲቭሊ አድሚኒስትር ለማድረግ ደግሞ የሚጠቀመው ስርዓት ምንድነው? ጉልት ሲስተም ነው። ጉልት ሲስተም ምንድነው? it was a system in which officials were given the right to collect taxes፣ ግብር የመሰብሰብ መብት ይሰጣቸዋል ለባለስልጣኖች። እንደገና እነሱ የማዕከላዊ መንግስታት ይሄንን ግብር ትራንስፈር ያደርጋሉ። የተለያየ መብት ይሰጣቸዋል። እነዚህ ጉልት ኦፊሻሎች ባለጉልት ይባላሉ። ጉልት ላንድ ይሰጣቸዋል። እንደ ደሞዝ እንደ መተዳደሪያ የሚሆን እሱ ስርዓት ነው ጉልት ሲስተም የሚባለው። ጨዋ ደግሞ ወታደሮችን ስቴሽን በማድረግ በማስፈረም እንደዚሁ የሰለሞኒክ ዳይናስቲ ሩለሮች የመሰረቱን አድሚኒስትሬሽን ስታብሊሽ ማድረግ ችሏል ማለት ነው። 38ኛው ዘ ፕራይመሪ ኮዝ ኦፍ ዘ ኮንፍሊክት ኤንድ ኮኤግዚስተንስ ቢትዊን ዘ ክርስቲያን ኪንግደም ኤንድ ዘ ሙስሊም ሱልጣንስ ኦፍ ዘ 16th to 13th to 6th centuries was ይላል። ኦብቪየስሊ የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም እና የሙስሊም ሱልጣኔቶች ግጭት ዋና ምክንያት ምንድነው? ዘ ኒድ ቱ ኮንትሮል ዘ ትሬድ ሩት ነው። በተለይ ዘይላ ትሬድ ሩት ነው። ይሄ ዋናው ምክንያት ነው። በተደጋጋሚ የሚጠየቅ ጥያቄ ነው። እሱን የሚገልጸው ቢ ነው። ሞኖፖላይዜሽን ኤንድ ኮንትሮል ኦፍ ዘ ሉክሬቲቭ ዘይላ ትሬድ ሩትስ የሚለው መልስ ይሆናል።
39ኛው in the traditional Oromo social structure Mogasa and Gudifecha were the mechanisms for ይላል። ሞጋሳና ጉዲፌቻ ኦሮሞዎች በኤክስፓንሽናቸው ወቅት ነን ኦሮሞ የሆኑ ማህበረሰቦችን አዶፕት የሚያደርጉበት የሚያላምዱባቸው መካኒዝሞች ናቸው። ሞጋሳ ምንድነው? it was adoption of the clan or the group ኦሮሞዎች አንድን ጎሳ ወይም ደግሞ ግሩፕ አዶፕት የሚያደርጉበት መካኒዝም ነው። ጉዲፌቻ ደግሞ it was a mechanism of adopting individuals ግለሰቦችን አዶፕት የሚያደርጉበት መካኒዝም ነው። እሱ ነው ጽንሰ ሐሳቡ መያዝ ያለባቸው። so integrating and adopting non-Oromo groups or individuals with full rights የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቢ ተፈጠንኩባችሁ ፓውዝ እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። ኖቶችም እዚህ ቴሌግራም ላይ ፖስት ስለማድረግ በዋናነት ኮንሰፕቱን ብቻ እንድትረዱልኝ ነው የምፈልገው። 40ኛው ጥያቄ the transition of the ሜጫ ኦሮሞ from ጋዳ system to monarchical states motive was driven by ይላል። እንግዲህ የጋዳ ስርዓት ለረጅም ጊዜ ከቆየ በኋላ ዲስኢንቴግሬት ማድረግ ጀምሯል። በተለይ በ19ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጀመሪያ አካባቢ the Gada system began to disintegrate because of different factors. So እሱን ነው የሚጠይቀው what were the main factors for the disintegration or the decline of the Gada system ነው የዚህ ጥያቄ መንፈስ። አንደኛው የጋዳ ስርዓት ዲስኢንቴግሬት እንዲያደርግ ምክንያት የሚባለው the beginning of trade ነው፣ የንግድ መጀመር ነው በኦሮሞዎች ዘንድ። ሌላኛው the introduction of Islamic religion ነው፣ የእስልምና እምነት መጀመር አዶፕት መሆን። the transformation of the Oromo people from sedentary way of life to agriculturalist የአርሻ ስራ በኦሮሞዎች ማህበረሰብ መጀመሩ። the contact of the Oromo with the monarchical status ከንጉሳዊ ስርዓቶች ጋር ኮንታክት መፍጠራቸው እነዚህ ምክንያቶች ናቸው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት የተለያዩ ሞናርካል ስቴቶች በኦሮሞ አካባቢ ስታብሊሽ አድርገዋል። የመጀመሪያዎቹ ዘጊቢ ሞናርካል ስቴትስ የሚባሉት ናቸው። ጅማ፣ ጎማ፣ ጉማ፣ ጌራ፣ ሊሙ፣ ኢናሪያ። ሌላ ደግሞ በወለጋ አካባቢ የተመሰረቱ ወለጋ ስቴትስ የሚባሉ ለቃ ቄለምና ለቃ ለቀምት ናቸው። ሶ በሂደት የኦሮሞዎች የጋዳ ሲስተም ወደ ሞናርካል ሲስተም ስታብሊሽ ተተክቷል በቅድም በጠቀስናቸው ምክንያቶች። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። ሎንግ ዲስታንስ ትሬድ፣ ስፕሬድ ኦፍ እስላም ኤንድ ዘ ራይዝ ኦፍ ዌልዚ አባዱላስ። እነዚህ ምክንያቶች they are responsible for the transformation of the Oromos from Gada system to monarchical system of government. 41ኛው establishing Gondar as permanent capital in the 1630s eroded royal power because ይላል። እንግዲህ during the medieval period የሰለሞች ዳይናስቲ በ1270 ዓመተ ምህረት ሪስቶር ከሆነ በኋላ የሩለሮቹ ፐርማነንት ካፒታል ሲቲ የላቸውም፣ ወይም ደግሞ ሩቢንግ ካፒታል ነበር፣ ተንቀሳቃሽ ካፒታል ሲቲዎች ነበሯቸው ነው። በኋላ ግን በ1636 ዓመተ ምህረት ፋሲለደስ ስታብሊሽ ጎንደር አስ ካፒታል ሲቲ ኦፍ ዘ ክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም እና የጎንደር የክርስቲያን ሃይላንድ ኪንግደም ካፒታል ሲቲ መሆኗ ለዘመነ መሳፍንት መጀመር አንድ ምክንያት ነው። እንግዲህ በዘመነ መሳፍንት ወቅት the power of the kings was highly declined የነገስታት ስልጣን በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል። የሪጂናል ሎርዶች ፓወር በተቃራኒው ጨምሯል። ለዚህ ደግሞ ሁለት ምክንያቶች መጥቀስ ይቻላል። አንደኛው the establishment of ጎንደር as a capital city ነው። ጎንደር ካፒታል ሲቲ ከሆነች በኋላ ነገስታት እዛው ቁጭ ብለው they were confined to ጎንደር ዘው ተወስነው የተለያዩ አካባቢዎችን መቆጣጠር ተስኗቸዋል። አንዱ ፋክተር ይሄ ነው፣ የነገስታት ስልጣን መዳከም። ሁለተኛው ደግሞ the wars of አህመድ ግራኝ ነው። የአህመድ ግራኝ ጦርነት ለነገስታት ይሰጥ የነበረውን ክብር ኢሮድ አድርጎታል፣ እንዲቀንስ አድርጎታል። እነዚህ ሁለት ምክንያቶች ለዘመነ መሳፍንት መጀመር ምክንያት ተደርገው ይወሰዳሉ። ስለዚህ እሱን የሚያብራራው ሲ ነው። confined kings to the city causing them to lose control over provincial lords የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። መልካም 42ኛው ጥያቄ from 1786 onward the northern court and the title of ራስ ቢትወደድ were dominated by obviously ከ1786 ዓመተ ምህረት ጀምሮ በዚህ በዘመን መሳፍንት ወቅት እንግዲህ በኢትዮጵያ ታሪክ ከ1769 እስከ 1855 ዓመተ ምህረት ያለው ፔሪየድ
ዘመነ መሳፍንት ይባላል። እና በዘመነ መሳፍንት ወቅት የኖርዙን ፖለቲካ የሀገሪቱን ፖለቲካ በዋናነት የሚዘውሩት እነማን ነበሩ ነው? የጁ ሎርድስ ነው። ደግሞ የወራሽህ ዳይናስቲ ይባላሉ። የወራሽህ ዳይናስቲ ይባላሉ። እነዚህ የጁ ሎርዶች ምን አይነት ታይትል ይጠቀማሉ? ራስ ቢትወደድ። ራስ ቢትወደድ was the most respected title during the ዘመነ መሳፍንት። ራስ ቢትወደድ የሆነ የዘመነ መሳፍንት ሪጂናል ሎርድ በዋናነት he became a king maker። የፈለገውን ሹም የፈለገውን ንጉስ አሳይን ያደርግና ፖለቲካውን እንደፈለገ ይዘውራል ማለት ነው። ሶ የጁ ኦሮሞ ወይም ደግሞ ወራሽህ ዳይናስቲ was dominant ስፔሻሊ እንግዲህ የጁ ኦሮሞ ወይም ደግሞ ወራሽህ ዳይናስቲን ስታብሊሽ ያደረገው አሊ ጓንጉል ነው በ1786 ዓመተ ምህረት። ስለዚህ መልሱ በዋናነት ቢ ነው የሚሆነው። 43ኛው ኢን ኮንትራስት ቱ አዳም ስሚዝ ሌዚስፌር ኤርሊ ፍሬንች ሶሻሊስት ሪፎርመርስ አርጊውድ ዛት a government should completely stay out of business and make market affairs. B. All protective tariffs on foreign goods should be abolished worldwide. C. Production factors should be publicly owned and planned by the government. D. Minimum wage laws should be banned to protect the free market ይላል። ሉክ እንግዲህ በኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን ወቅት በዋናነት ኢንዱስትሪያል ካፒታሊዝምን ሰፖርት በማድረግ የሚታወቀው አዳም ስሚዝ ነው። በ1776 ዓመተ ምህረት በተለይ ዌልዝ ኦፍ ኔሽን በተሰኘው መጽሐፉ አዳም ስሚዝ አድቮኬትድ ካፒታሊዝምን አድቮኬት ያደርጋል። ካፒታሊዝም ምንድነው አድቮኬት የሚያደርገው? ፍሪ ማርኬት፣ ዘ ነን ኢንተርፌረንስ ኦፍ ገቨርንመንት ኦን ዘ ማርኬት፣ የመንግስትን ጣልቃ አለመግባት፣ ነጻ ገበያን ነው አድቮኬት የሚያደርገው። ሆኖም ግን በሂደት ይሄ ካፒታሊዝም መተቸት ጀምሯል። በተለይ የኢርሊ ሶሻሊስት አቀንቃኞች ካፒታሊዝምን ክሪቲሳይዝ በማድረግ የመንግስትን ጣልቃ ገብነት ሰፖርት ማድረግ ጀምሯል ነው። ሶሻል ኢኳሊቲን ሶሻል ጀስቲስን መደገፍ ጀምሯል። ስለዚህ እነዚህ ኢርሊ ሶሻሊስት አድቮኬተርስ የሚባሉ የፈረንሳይ ስኮላሮች ማለትም ፈሬር የሚባሉ እና ሌሎችም በዋናነት they advocate that the production factor should be publicly owned and planned by the government. Socialism obviously factors of production በገቨርንመንት ነው አውንድ መሆን ያለበት ነው። ሶ ኢርሊ መጀመሪያ ከካርል ማርክስ በፊት ይህን ሀሳብ ያቀነቀኑ እነዚህ የፍሬንች ሶሻሊስት ቲንከሮች ናቸው። Under the old French regime, the privileged third state consisted of ይላል። እንግዲህ በፍሬንች ኦልድ ሪጅም የሚባለው ከ1614 ዓመተ ምህረት እስከ 1789 ዓመተ ምህረት እስከ ፈረንሳይ አብዮት መጨረሻ የነበረው መንግስት ነው። ይሄ ኦልድ ሪጅም ወቅት የፈረንሳይ ማህበረሰብ በሶስት መደብ ተከፍሏል። ምን ተብሎ? ዘ ፈርስት ስቴት ማለት ክላስ እንደማለት ነው። የመጀመሪያ መደብ፣ ዘ ሰከንድ ስቴት እና ዘ ሰርድ ስቴት ተብሎ ለሶስት መደብ ተከፍሏል። ማጆሪቲው እና ከፍተኛውን ጭቆናን የተሸከመው የትኛውን መደብ ነው? ዘ ሰርድ ስቴት ነው፣ ሶስተኛው መደብ ነው። እነማን ያካትታል ነው? ዋናነት አርሶ አደሮችን፣ ሰራተኞችን፣ አነስተኛ ቡርጄይዞችን እነዚህን ያካትታል። ሰው እሱን ሪፈር የሚያደርገው ሲ the vast majority of the population, the peasants, the workers and the bourgeois እነዚህን ሪፈር ያደርጋል። ዘ ፈርስት ስቴት ተብሎ ሊጠየቅ ይችላል። ዘ ፈርስት ስቴት የሚባሉ ደግሞ ክለርጂዎች ናቸው፣ የካቶሊክ ቤተክርስቲያን ቀሳውስት ናቸው። ዘ ሰከንድ ስቴት የሚባሉ መኳንንቶች ናቸው፣ ዘ ኖቢሊቲ ግሩፕ ናቸው። በጣም ጥሩ። 45ኛው ጥያቄ One of the most fundamental social consequences of industrial revolution in the 9th century Ethiopia was the rapid growth of ይላል። እንግዲህ ኢንዱስትሪያል ሪቮሉሽን እንግላንድ ላይ ተጀምሮ በዓለም ላይ ብዙ ሲግኒፊካንት ኮንሲኩዌንሶችን አመጣል። ሲግኒፊካንት ሶሻል፣ ኢኮኖሚክ እና ፖለቲካል ኮንሲኩዌንሶችን አመጣል እና ከተጠቀሱት ኮንሲኩዌንስ የሚባለው ቢ ነው። አርባን ኢንዱስትሪያል ሲቲስ ኤንድ ዘ ራይዝ ኦፍ ቱ ዲስቲንክት ሶሻል ክላስ ይላል። የከተሞች መመስረት፣ የከተሞች መስፋፋት
ማህበረሰቡ ከገጠር ወደ ከተማ መፍለስ፣ እንደዚህም ሁለት መደቦች ኢመርጅ መሆን ማና ማን የሚባሉ ዘ ቡርዣይዝ ወይም ደግሞ ዘ አውነርስ እና ዘ ፕሮሌታሪያት ወይም ደግሞ የሰራተኛ ወርከር ክላስ የሚባለው ማለት ነው። 46ኛው the slogan that became the defining rallying cry for the 13 American colonies during their political struggle against the British taxation policy were ይላል። ይህ እንግዲህ የአሜሪካን ዋር ኦፍ ኢንዲፔንደንስ ወይም ደግሞ አሜሪካን ሪቮሉሽን ስናይ እንግሊዝ አሜሪካ ላይ ሰሜን አሜሪካ ላይ 13 ኮሎኒስ 13ቱ ቅኝ ግዛቶች የሚባሉ ግዛቶች ነበሯት ነው። ሶ በሂደት these the 13 American colonies were against the British colonization, the British domination or the British influence የብሪቲሽን ኮሎናይዜሽን የብሪቲሽን ተጽዕኖ ኦፖዝ አድርገዋል። እና ኦፖዝ ያደረጉበት ስሎጋን ምን ይሰኛል ነው? ስሎጋኑ ኖ ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን ነው የሚለው። በተለይ ይሄንን በፈክር በመያዝ 13 አሜሪካን ኮሎኒዎች እንግሊዝን ኦፖዝ ማድረግ የጀመሩት ከመቼ በኋላ ነው? አፍተር ዘ ኢንድ ኦፍ ዘ 7 years ዋር። 7 years ዋር ምንድነው የሚለውን የሚያዙ 7 years ዋር ማለት እንግሊዝና ፈረንሳይ ያካሄዱት ጦርነት ነው ከ1753 እስከ 1764 ዓመተ ምህረት ድረስ። በዚህ ከ7 years ዋር ጦርነት በኋላ እንግሊዝ አሜሪካ ላይ የነበራትን ቁጥጥር በከፍተኛ ሁኔታ ጨምራለች። ሶ በዛ ምክንያት ይሄንን በመቃወም ኖ ታክሴሽን ዊዛውት ሪፕሬዘንቴሽን በማለት ተቃውሟል። ምን ማለት ነው? 13 አሜሪካን ኮሎኒስ በእንግሊዝ ምክር ቤት ምንም አይነት ውክልና የላቸውም። ስለዚህ በእንግሊዝ ምክር ቤት ውክልና እስከሌለን ድረስ ታክስ ልንከፍል አይገባም ነው እንድምታው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። 47ኛ what was the consequence of the introduction of Catholicism to ኢትዮጵያ ይላል። እዚህ ጋር በኢትዮጵያ የካቶሊክ እምነት ኢንትሮዱስ ያደረገው ኦፊሻሊ ዲክላር ያደረገው ንጉስ ማን ነው ይባላል? ሲሲኒየስ። መቼ ነው? በ1622 ዓመተ ምህረት። ምን ኮንስኩዌንስ አመጣዋል ነው? ኖ ዳውት ይሄ ካቶሊክ እምነት በኢትዮጵያ ኢንትሮዱስ መደረጉ በሲሲኒየስ አማካኝነት በ1622 ዓመተ ምህረት ሲቪል ዋር ፈጥሯል። የእርስ በርስ ግጭት ነው። እምነታችን አልነቅም ማለት ብዙ ኢትዮጵያውያን መስዋዕት ሆነዋል፣ ደግሞ ለእምነታቸው መስዋዕት ከፍለዋል። ስለዚህ ኮንስኩዌንሱ ሲቪል ዋር ነው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ኢት ሌድ ቱ ዘ ብለዲ ሲቪል ዋር ኢን ዘ ክርስቲያን ኪንግደም። ከዛ በኋላ ግን የሱ ልጅ ማለትም አጼ ፋሲሌደስ ኦርቶዶክስ እምነትን እንደገና ሪስቶር አድርጓል። ከአውሮፓ ጋር የነበረው ግንኙነት አዲስ ፖሊሲ ኢንትሮዲዩስ በማድረግ እንዲቋረጥ አድርጓል። ምን የሚባል ፖሊሲ? ክሎዝ ዶር ፖሊሲ። በጣም ጥሩ። 48ኛ who was the founder of the Shuan dynasty at the end of the 17th century ይላል። የሸዋ ዳይናስቲ መስራች ኦብቪየስሊ ነጋሲ ክርስቶስ ነው የሚባለው። ነጋሲ ክርስቶስ was the founder of the Shuan kingdom specifically in 1695 በ1695 ዓመተ ምህረት ወይ ደግሞ በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ አካባቢ። እንግዲህ የሸዋ ኪንግደም በኢትዮጵያ የዘመነ መሳፍንት ወቅት ስቴብል ኪንግደም የራሷ የሆነ ኢንዲፔንደንት ኪንግደም የመሰረተች ስቴት ናት። ስቴብል ነበረች። ከኖርዙ የዘመነ መሳፍንት ጦስ ክራይሲስ ራሷን ነፃ አርጋ ነበር። 49ኛው ናፖሊዮን ስፔክታኩላር ሚሊታሪ አቴምፕት ቱ ኮምፕሊትሊ ክሪፕል ግሬት ብሪቴንስ ኢኮኖሚ ባይ ፎርቢዲንግ ኦል ዩሮፒያን ኔሽንስ አንደር ሂዝ ኮንትሮል ፍሮም ትሬዲንግ ዊዝ ብሪቲሽ ወዝ ኮልድ ይላል። የእንግሊዝን ናፖሊዮን ቦናፓርት እንግዲህ ብዙ የአውሮፓ ሀገራትን በቁጥጥር ስር አውሏል። ሆኖም ግን እንግሊዝን በተለይ የእንግሊዝን የባህር ኃይል ማሸነፍ አልቻለም ነበር። እንዲያውም በአንድ ወቅት ትራፍልጋር በሚባል ባትል በእንግሊዝ የባህር ኃይል ናፖሊዮን ተሸንፏል። ናፖሊዮን የእንግሊዝን ኢኮኖሚ ለማሽመድመድ ወይም ደግሞ ለማዳከም
የዘየደው ሲስተም ምንድነው? ኮንቲኔንታል ሲስተም ይባላል። ይሄ ባጭሩ የአውሮፓ ሀገራት ከእንግሊዝ ጋር ንግድ እንዳያካሂዱ በማድረግ የእንግሊዝን ኢኮኖሚ የማጥቃት የማዳከም ስትራቴጂ ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። የመጨረሻው ዘ ኮንግረስ ኦፍ ቪና ኮንቬንድ አፍተር ዘ ዴፊኒቲቭ ሚሊታሪ ዲፊት ኦፍ ናፖሊዮን ቦናፓርት ሳውት ቱ ሪስቶር ስቴቢሊቲ ቱ ዩሮፕ ቤዝድ ኦን ዊች ኮር ፖለቲካል ፕሪንሲፕልስ ይላል። የኮንግረስ ኦፍ ቪና ምንድን ነው? ኮንግረስ ኦፍ ቪና it was a congress which was held at the end of the defeat of Napoleon Bonaparte. ናፖሊዮን ቦናፓርት በአውሮፓ ኃይሎች ትብብር ሀገራት ትብብር ከተሸነፈ በኋላ ከ1614 እስከ 1615 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ የአውሮፓ ኃይሎች አሸናፊ ኃይሎች በተለይ አራት ሀገራት ጉባኤ አካሂደዋል። ምን የሚባል ጉባኤ? ኮንግረስ ኦፍ ቪና የሚባል። እነማን ናቸው ይህን ጉባኤ ያካሄዱት? እንግሊዝ፣ ራሽያ፣ ፕሩሺያ እና አውስትሪያ ናቸው። እና የዚህ የኮንግረስ ኦፍ ቪና 3 ፕሪንሲፕሎች አሉ፣ መርሆች አሉት። አንደኛው ኮምፐንሴሽን ነው። ኮምፐንሴሽን ማለት ካሳ እንደማለት ነው። ለናፖሊዮን ጦርነት ከፍተኛውን አስተዋጽኦ ያበረከቱ ሀገራት ተክሰዋል። ሁለተኛው ደግሞ ባላንስ ኦፍ ፓወር ነው። በአውሮፓ የትኛውም ኃይል ፓወርፉል እንዳይሆን የመከላከል መርህ ነው። ሌላኛው መርህ ደግሞ ሌጂቲመሲ ነው። ሌጂቲመሲ ደግሞ ሪስቶሪንግ ዘ ፓወር ኦፍ ኦልድ ሞናርክስ ነው። በናፖሊዮን ቦናፓርት ምክንያት ስልጣናቸውን ያጡ ነገስታትን እንደገና መመለስ ነው። እነዚህ ሶስቱ መርሆች ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያዎቹ 50 ጥያቄዎች የሞዴል ጥያቄ የ2018 በትምህርት ቤታችን በ2018 ያወጣናቸው የመጀመሪያዎቹ 50 የሞዴል ጥያቄዎች እስካሁን ያሉት ናቸው። በዋናነት የመጀመሪያዎቹ 50 ጥያቄዎች ከ9ኛ ክፍልና ከ11ኛ ክፍል የተውጣጡ ናቸው። ሁለተኛው ፓርት ደግሞ ከ10ኛ ክፍልና ከ12ኛ ክፍል የወጣ ነው። እሱን በሚቀጥለው ታይም እናየዋለን። ምናልባት እስካሁን አብራችሁኝ ተቆያችሁ ይሄን ቻናል ላይክ፣ ሰብስክራይብ እና ሼር ማድረጉን አትዘንጉ። ስለነበረን ጊዜ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ።